سالار نیوز چینل پر سبھی معزز ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ وسیم رضوی نے جن 26 آیات پر اعتراض کیا ہے انہیں تفصیلاً اور موجودہ تناظر میں بیان کریں۔ ناظرین، ہمارا منشا صاف ہے۔ ہم وسیم رضوی کے اعتراض پر اس کو نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے وضاحت کر رہے ہیں جو وسیم رضوی کے پھیلائے ہوئے شیطانی جال میں پھنس سکتے ہیں۔ لا علمی کی بدولت یا دوسرے مذاہب کو اعتراضات پر مہر لگانے سے روکنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ ساتھ ہی خود ہماری قوم میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان پر تحقیق کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ مستند کتابوں تک تو رسائی بھی آسان نہیں۔ موجودہ حالات میں یوٹیوب ہی معروف ذریعہ ہے بات پہنچانے کا، لہٰذا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ قرآن پر انگلی اٹھانے سے پہلے ان آیات کے خلاصے پر ایک نظر ڈالیں۔ اور ناظرین، مسلمان ویسے ہی احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اس طرح کے جال میں پھنس کر مزید دل شکستہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے سورۃ آل عمران کی 151ویں آیت پر بات کی تھی۔ آج ہم سورۃ النساء کی 56، 89 اور 101ویں آیت پر بات کریں گے۔ ناظرین، آیت نمبر 56 آیت نمبر 50 سے سلسلے وار ہے۔ فرمان خداوندی ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت یعنی اوہام اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کفر کرنے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے تو ابراہیم کی اولاد کو بھی کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا۔ ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو جہنم کی آگ ہی کافی ہے۔ ان لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ ناظرین، اس آیت کا پس منظر سمجھ لیں۔ اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے مسلمانوں کو ہدایات دی گئیں کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اس نئی سوسائٹی کی منظم نشوونما کے لیے گویا ایک کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی، جو اس صورت میں کچھ حد تک پیش کیا گیا ہے۔ جاہلیت کے پرانے طریقوں کو مٹا کر اخلاق و تمدن، معاشرت، معیشت اور تدبیر ملک کے نئے اصول رائج کیے جا رہے تھے۔ مسلمانوں میں ڈسپلن قائم کرنے کے لیے اہل کتاب کے اخلاقی و مذہبی رویے پر تبصرہ کر کے تنبیہ کی گئی کہ پہلے کی امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کریں۔ نئی سوسائٹی کے لیے ایمان کے تقاضوں کی وضاحت کے ساتھ منافقت کی پول کھول کر رکھ دی گئی۔ مدینے میں منافق اور ضعیف الایمان لوگ ہر قسم کی خوفناک خبریں اڑا کر بدحواسی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، ٹھیک اسی طرح جس طرح وسیم رضوی ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا حکم ہوا کہ ہر ایسی خبر ذمہ دار لوگوں تک پہنچائی جائے اور جب تک کسی خبر کی تحقیق نہ کر لیں اس کی اشاعت کو روکا جائے۔ ناظرین، واضح رہے کہ بالکل ایسا ہی ان 26 آیات کے تعلق سے ہوا ہے کہ انہیں خوفناک ثابت کرنے کی منظم کوشش کی جا رہی ہے، بدحواسی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اسلام کے نام پر، اصلاح کے نام پر، تاکہ وہ لوگ جو پہلے سے ہی مسلمانوں سے خار کھائے بیٹھے ہیں انہیں نیست و نابود کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ بہرحال منافقین کے مختلف گروہ مختلف طرز عمل رکھتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس درجے کی منافقت پر کیا فیصلہ کریں۔ لہٰذا اس آیت کے ذریعے ان کے رویے کو واضح کیا گیا ہے، اور سب سے اہم چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کا اپنا کیریکٹر بے داغ ہو، کیونکہ اخلاق فاضلہ ہی ان کی جیت کا ضامن ہو سکتا تھا، اور ان کی کمزوریوں پر سخت گرفت کی گئی، ساتھ ہی دین حق کی تعلیم بھی دی گئی۔ اسی پس منظر میں آیت نمبر 88 دیکھیں۔ فرمان خداوندی ہے کہ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کفر میں مبتلا ہیں اسی طرح
तुम को भी कुफ्र में मुब्तला कर दें ताकि तुम और वो बराबर हो जाएं। लिहाजा उनमें से किसी को अपना दोस्त न बनाओ जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत ना कर लें, और अगर वो हिजरत ना करें तो जहाँ पाओ उन्हें पकड़ो और क़त्ल करो, और उनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ। अलबत्ता वो मुनाफिक इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं जो किसी ऐसी कौम से जा मिलें जिसके साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो, और इसी तरह वो मुनाफिक भी इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं जो तुम्हारे पास आते हैं और कहते हैं कि हम लड़ाई नहीं चाहते, न तुमसे न अपनी कौम से। लेकिन एक और किस्म के मुनाफिक हैं जो चाहते हैं कि तुमसे और अपनी कौम से अमन रखें, मगर जब कभी फितने का मौका हाथ आता है या फसाद मचाने का मौका पाएंगे फ़ौरन उसमें हिस्सा लेने लगेंगे। लिहाजा ऐसे मुनाफिक अगर तुम्हारे साथ जंग करें तो तुम भी उनसे जंग करो। नाज़रीन, इन आयात का मरकज़ी मज़मून मुनाफ़िक़त ही है। ये आयात दरअसल मुनाफ़िक़त की दर्जा बंदी करती हैं। सबसे पहले तो हुक्म दे दिया गया कि जहाँ जहाँ अहले ईमान कुफ़ार से दबे हुए हैं वहाँ से हिजरत करके मदीना आ जाएं। इस वक्त जो लोग हिजरत की कुदरत रखते थे, अपने घर बार, अजीज़ व अक़ारब, मफादात को छोड़ कर आना नहीं चाहते थे, उन्हें मुनाफ़िक़ कहा गया, और जो हिजरत की कुदरत ही नहीं रखते थे उन्हें मुस्तज़इफ़ीन में शुमार किया गया। मुनाफिकीन जिन्होंने हिजरत नहीं की और उन तमाम कार्रवाइयों में अमलन हिस्सा लेते जो उनकी कौम इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ करती थी, तो मुसलमानों के लिए ये तय कर पाना मुश्किल था कि उनके ताल्लुक़ से क्या फ़ैसला करें। नाज़रीन, ज़रा नोट कर लें कि वो मुसलमानों की छोटी सी जमात जिन पर तरह तरह के जुल्म किए जा रहे हैं, अब भी ये फ़ैसला लेने में तज़ब्ज़ुब में मुब्तला है कि मुनाफिकीन के साथ क्या मामला करें। लिहाजा अब खुदा ने वाज़ेह कर दिया कि उनके ताल्लुक़ से कोई शक में मुब्तला ना हो, बल्कि वो खुली मुनाफ़िक़त कर रहे हैं, चाहे वो कलमा पढ़ते हों, नमाज अदा करते हों, तिलावत और रोज़ों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हों। हालांकि हिदायत याफ्ता होने के नाम पर वो तुम्हें भी गुमराह करना चाहते हैं। उनके दिलों की मुनाफ़िक़त उन्हें हसद में मुब्तला कर रही है कि तुम अच्छे आमाल करके खुदा से करीब ना हो जाओ। वो तुम्हें इसी मुनाफ़िक़त के दायरे में शामिल करना चाहते हैं। लिहाजा ऐसों को अपना दोस्त न बनाओ। इस दर्जाबंदी में दूसरे मुनाफ़िकीन का गिरोह वो जो किसी की पनाह ले ले और पनाह देने वाले और तुम्हारे माबैन किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो के जंग न करेंगे। लिहाजा इन पनाह लेने वालों पर भी दस्तदराजी करने की इजाज़त नहीं, यानी जो महज जंग न करने की और अमन की ख्वाहिश रखते हैं और ख़ुद को किसी फ़साद में मुब्तला नहीं होते, तो तुम भी उनसे बासपुरस नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये हुक्म देखें कितना वाज़ेह है कि खुदा ताला फरमाता है कि जो अमन की ख्वाहिश रखते हैं, चाहे वो मुनाफिक ही क्यों ना हो, उनसे जंग ना करो। अब इससे बढ़कर अमन की वकालत और क्या हो सकती है, मगर इन्हीं आयात पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया गया। फरमाने खुदावंदी साफ साफ है कि जो मुनाफिक हिजरत भी ना करें और तुम्हारे ख़िलाफ़ भी लगे रहें और बज़ाहिर ईमान का भी दावा करें तो उन्हें माफ़ी नहीं दी जाएगी, और इस मामले में मुसलमानों को तज़ब्ज़ुब का शिकार होने की क़तअन ज़रूरत नहीं, क्योंकि हिदायत का देना किसी का काम नहीं सिवाय अल्लाह के। नाज़रीन, यहाँ एक बात और भी नोट करने के काबिल है कि हिजरत का ये हुक्म ख़ास इसलिए था कि ईमान लाने के बाद लोगों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे थे, मगर जहाँ आज़ादी मज़हब हासिल हो वहाँ से हिजरत का कोई हुक्म नहीं था। लिहाजा मदीने में जमा होने का हुक्म दिया गया था। यही वजह है कि फ़तेह मक्का के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब हिजरत की हाजत बाकी नहीं रही। इसी पस मंज़र में आयत 101 भी देखें कि जब तुम सफ़र के लिए निकलो तो कोई मुज़ायक़ा नहीं अगर नमाज में इख्तिसार कर दो, खुसूसन जबकि तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें सताएंगे, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला तुम्हारी दुश्मनी पर तुले हुए हैं। नाज़रीन, उसी पस मंज़र में ये भी आयत है कि हिजरत करने वालों पर भी मुनाफिकीन की तरफ से जुल्म होते और उसी के लिहाज से नमाज तक को मुख्तसर कर देने का हुक्म दिया गया है। उम्मीद है कि इन आयात का खुलासा ईमान पर इस्तकामत के साथ फ़ख्र करने के लिए भी बहुत काफ़ी है। इस खुलासे की रोशनी में हम किसी के एतराज़ का मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मज़ीद आयात का खुलासा अगले एपिसोड में करेंगे। सालार न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए आप तमाम का शुक्रिया।